Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. And you? Yeah, fine. Alhamdulillah. Have you taken your breakfast? No, ma'am. Not I'm yet. just awake from my sleep. Okay. So, I am Dr. Taskrul Nisa, Assistant Professor and Head, Department of Economics. Our course title is Principles of Microeconomics. Ji, ma'am. And our course code Econ 1101. Yes, ma'am. Today I am going to discuss the chapter 5, the application of supply and demand. Yes, elasticity. Okay, so we already have studied about the law of demand and law of supply, right? Yes, ma'am. Okay, so we know when price of free goods rises, then quantity demanded falls, right? False. Right? Opposite relation, right? Yeah, ma'am. Okay, and in case of law of supply, when price rises, then quantity of supply also Also rises. positive, right? So in this chapter, we will discuss about the elasticity. So what do you mean by elasticity? Elasticity is a measure of how much supply or demand will change when various market conditions change. Okay. Yeah. So we also have studied the determinant of demand, right? Like income, population, weather, right? These are the determinant of demand. Demand. Yes, and in case of determinant of supply, we discussed the determinant is our population. The population. This one is a determinant of demand, and in case of supply, the production cost, right? Production cost, input cost, right? These things. So in this chapter, elasticity, we will discuss. So how much supply or demand will change when various market conditions change. Okay. So আমরা হচ্ছে কি আমাদের যে ডিমান্ড আর সাপ্লাই চ্যাপ্টারে কি দেখেছিলাম যে বিভিন্ন উপাদান কি হচ্ছে ডিমান্ডকে প্রভাবিত করে, তাই না? যেমন দ্রব্যটার দাম, তারপরে কি ক্রেতার ইনকাম, ক্রেতার রুচি, তারপরে কি ওয়েদার, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো ডিমান্ডকে প্রভাবিত করেছে, এফেক্ট করেছিল। আর সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম আমরা যে হ্যাঁ ওই প্রোডাক্টটার হচ্ছে কি দাম, তারপরে কি হচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট, হ্যাঁ, তারপরে ইনপুট কস্ট, এইসব, তারপরে গভর্নমেন্টের কি ট্যাক্সের পলিসিটা, এইসবগুলো কি সাপ্লাইকে প্রভাবিত করে। তো এখন এই যে হাউ মাচ চেঞ্জ, এখন কোন মার্কেটের কোন কন্ডিশন, এখন ডিমান্ডের ক্ষেত্রে যদি থিঙ্ক করি তাহলে কি হচ্ছে, যদি দামের পরিবর্তন হয় তাহলে কতটুকু ডিমান্ডের পরিবর্তন হচ্ছে, এটাই পরিমাপ করে কে ইলাস্টিসিটি। ওকে, আচ্ছা, ক্লিয়ার বিষয়টা? সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কি যে কোন একটা মার্কেট কন্ডিশন চেঞ্জ হওয়ার কারণে সাপ্লাইয়ের যে পরিবর্তন হলো, এই কতটুকু পরিবর্তন হলো সেটা পরিমাপ করি আমরা কিসের মাধ্যমে? ইলাস্টিসিটি। ক্লিয়ার? Okay. Okay, so that means what do you mean by elasticity? Elasticity is a measure of how much supply or demand will change when various market conditions change. Okay, so can say anyone, what do you mean by elasticity? Elasticity is a measure of a supply and demand. How much supply or demand
will change or various market conditions change. Hmm. That means how much the demand or supply will change when others various condition change. হ্যাঁ, কোনো কোনো মার্কেট কন্ডিশন গুলো সিচুয়েশন গুলো চেঞ্জ হওয়ার কারণে ডিমান্ড বা সাপ্লাই যতটুকু পরিবর্তিত হচ্ছে সেটাই পরিমাপ করে কি ইলাস্টিসিটি। ওকে, so now I am going to discuss the different types of elasticity. Okay, so here there are different types of elasticity. These are like price elasticity of demand, right, and price elasticity of supply, and income elasticity of demand. Okay, and Yeah. cross price elasticity of demand. Okay. Okay, we will discuss here 4 types of elasticity. Okay, so Yes. now I'm going to discuss what do you mean by price elasticity of demand. Okay, Yes, ma'am. so price elasticity of demand is a measure of the responsiveness of the quantity demanded to a change in price. Okay, Okay, ma'am. that means আপনার কি হচ্ছে যখন দামের পরিবর্তন হচ্ছে, দামের পরিবর্তনের কারণে চাহিদার কতটুকু সাড়া দিচ্ছে, রেসপন্সিভনেস, হ্যাঁ, কতটুকু সাড়া দিচ্ছে এটাই পরিমাপ করে কে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, আচ্ছা ম্যাম। তাহলে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কি মেজার করে? দ্য রেসপন্সিভনেস, price elasticity of demand is a measure of the responsiveness of the quantity demanded to a change in price. Change in price. দামের পরিবর্তনে চাহিদার যখন পরিবর্তন সেটা হচ্ছে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ক্লিয়ার ম্যাম? একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি একটু বুঝাতেন এই জিনিসটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে, যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এখানে বলেছে যে কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটা বোঝাতে চাচ্ছে। যেমন ধরে নিন যে সাপোজ if the market price of suppose think a goods product, okay, think a packet of chips, okay, so the chips is the price is suppose per packet 10 টাকা, okay, right? আচ্ছা, okay, then suppose is 10 packet, okay, right? Yes, ma'am. So think that when price is 10 per packet, then your demand per month 10 packet, right? তাহলে ধরে নিন যে একটা আপনার চিপসের একটা প্যাকেট যদি হচ্ছে 10 টাকা দাম হয়, একটা প্যাকেটের দাম, তাহলে আপনার হচ্ছে যে ডিমান্ডটা হলো মাসে হচ্ছে 10টা প্যাকেট আপনার ডিমান্ড ছিল, ঠিক আছে? ছিল। এখন কি হচ্ছে, আমি সিচুয়েশনটা এখন থিঙ্ক করব যে আমার দামটা হচ্ছে চেঞ্জ হলো, তো প্রাইস হচ্ছে কি হলো, চেঞ্জ হয়ে কি হলো, এটা বেড়ে গেছে, দামটা বেড়ে গিয়ে কি হলো 15 টাকা হয়ে গেছে পার বক্স। ওকে, প্রাইসটা যখন 15 টাকা পার বক্স হয়ে গেল তখন কি হচ্ছে, আমার ডিমান্ড কি হবে, কমবে নাকি বাড়বে? ডিমান্ড বাড়বে। প্রাইস কমে গেলে তো ডিমান্ড বাড়বে না, কিন্তু এখানে এই এক্সাম্পল আমি কি বললাম, প্রাইস বেড়ে গেল 10 থেকে 15 হয়ে গেল, তখন ডিমান্ড কমে যাবে, রাইট? হ্যাঁ, তাহলে আপনার এখানে কি হচ্ছে যে আপনার প্রাইসটা হচ্ছে কি বেড়ে গিয়ে কি হলো 10 থেকে 15 হয়ে গেছে, এবং ডিমান্ড কমে গেল। ডিমান্ড এখন ডিমান্ড হচ্ছে আপনার কি ছিল, 10 প্যাকেট ছিল, এখন ডিমান্ড কমে যাবে, তখন সেটা আপনার কমে ডিমান্ড হয়তো কমে এখন আপনার 5 প্যাকেট হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন এই যে আপনার এখন
এখানে একটা জিনিস দেখার বিষয় যে আপনার যে দামটা হচ্ছে কি হচ্ছে 10 থেকে কি হলো বেড়ে গেল 15-তে। বেড়ে 15তে বেড়ে গিয়েছিল, তাই না? হুম? জি ম্যাম। তো তাহলে এখন 10 টাকার জায়গায় 15 টাকা বেড়ে গেল, এখন এটার প্রেক্ষিতে হচ্ছে কতটুকু পরিবর্তন হলো, এই পরিমাপটাই করে হচ্ছে ইলাস্টিসিটি। হ্যাঁ, আমরা নেক্সট হচ্ছে আরো ডিসকাস করব যে এটার ফর্মুলা আছে, এটা পার্সেন্টেজে। হ্যাঁ, আমরা আচ্ছা পার্সেন্টেজে বের করব যে আমাদের যে প্রাইসের কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হলো। হ্যাঁ, এটার প্রেক্ষিতে কত পার্সেন্ট ডিমান্ডের চেঞ্জ হলো, রাইট? এবার ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা যে আমার Yes, ma'am. দামের, হ্যাঁ, আমার দাম কত কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমার আদাব পিস। ডিমান্ডটা কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হলো। হ্যাঁ, বিপুল কিছু বলতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি এই রিলেটেড আপনার বুঝতে অসুবিধা আছে কি, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড? না না মিস, ক্লিয়ার মিস। ওকে। হ্যাঁ, যে যখন দাম আমার কতটুকু পরিবর্তনের কারণে আমার চাহিদা কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটা পরিমাপ করে, সেটাই হচ্ছে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, ডিমান্ড। এবার আসেন যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। এবার কি থিঙ্ক করবেন আপনারা, হচ্ছে নামটা থিঙ্ক করবেন। এখানে কি বলছি, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। সাপ্লাই। এখানে আপনাকে কি থিঙ্ক করতে হবে, প্রাইস আর কার কথা, সাপ্লাই এর কথা। ওকে, যে জি হ্যাঁ, এর আগে তো প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি থিঙ্ক করলাম যে দাম চেঞ্জ হলে ডিমান্ডে কতটুকু পরিবর্তন আসবে। হ্যাঁ, আর যখন প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই সেক্ষেত্রে আমরা কি থিঙ্ক করব যে আমাদের দাম কতটুকু পরিবর্তনের কারণে সাপ্লাই কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে। হ্যাঁ, সো প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই মিন্স price elasticity of supply is a measure of the responsiveness of the quantity supplied to a change in price. এক্ষেত্রে যখন আপনার মেজারমেন্টটা কি আসবে, এক্সাম্পলটা কি হচ্ছে, ধরে নেন যে হচ্ছে যে আপনার যে আমরা কর্নফ্লেক্স হচ্ছে যে ইউজ করি, সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখে নিই যে যেটার দাম যদি ধরে নিই পার বক্স, যদি ধরে নিই যে ওটার 5 টাকা যখন হচ্ছে পার বক্স হচ্ছে কর্নফ্লেক্সের দাম, তখন মান্থলি হচ্ছে সেটার সাপ্লায়াররা কি দিচ্ছিল, সাপ্লাই দিতে হচ্ছে কত, ধরে নেন যে 10 প্যাকেট হচ্ছে সাপ্লাই দিত। প্রাইস কত ছিল, পার বক্স হচ্ছে 5 টাকা। হ্যাঁ, আর সাপ্লাই কত দিত, 10 প্যাকেট। হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। এখন ধরে নেন যে মার্কেটে হচ্ছে যে প্রাইসটা হচ্ছে কি হলো, বেড়ে গেল 5 থেকে, দাম কত হলো, ধরে সাপোজ ধরে নিই যে 7 টাকা হলো। হ্যাঁ, যে কর্নফ্লেক্সের দামটা কি হচ্ছে 7 টাকা হলো। এখন সাপ্লাইয়ের কি হয়, আমরা কি জানি, ল অফ সাপ্লাই, যে দাম বেড়ে গেলে সাপ্লাই কি বেড়ে যায়। ইফ প্রাইস রাইজেস কোয়ান্টিটি সাপ্লাইড অলসো রাইজেস। হ্যাঁ, তাহলে আপনার সাপ্লাইটা কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে 10 থেকে বেড়ে কত কি 12 প্যাকেট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বা 13, যাই হোক, দাম বেড়ে গেলে সাপ্লাই কি হয়, বেড়ে যায়। এখন আমাদের কি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই কি মেজার করবে, পার্সেন্টেজে বের করবে যে কত পার্সেন্ট প্রাইস চেঞ্জ হওয়ার কারণে কত পার্সেন্ট সাপ্লাই চেঞ্জ আসলো। রাইট, ক্লিয়ার? যে আপনি প্রাইস কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হলে জি, মিস। সাপ্লাই কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কি মেজার করে কে, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। ওকে, and then next the cross price elasticity of demand. Huh? What do you mean by cross price elasticity of demand? So we discussed the related price of related goods. মনে আছে তো আপনাদের না, ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি হয়, যে আরেকটা উপাদান কি ছিল, রিলেটেড দ্রব্যের দাম, তাই না? তো ক্রস মানে বলতে এখানে থিঙ্ক করবেন যে একটা দ্রব্য নিয়ে এখানে থিঙ্ক করা হবে না, এখানে দুইটা দ্রব্য বিবেচনা করা হবে। হ্যাঁ, ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আপনাকে থিঙ্ক করতে হবে যে দুইটা প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি এখানে থিঙ্ক করছেন। সাপোজ ধরে নেন যে একটা প্রোডাক্ট এ আর একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে বি। আপনার
এ প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে চেঞ্জ হওয়ার কারণে বি প্রোডাক্টের চাহিদায় কি প্রভাব পড়ছে সেটাকে কি যখন মেজার করবে সেটাই হচ্ছে কি ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, ক্লিয়ার? সাপোজ ধরেন আমাদের বাজারে কি হচ্ছে যে আমাদের কি আছে, ব্রয়লার মুরগি আছে তাই না, চিকেনের ক্ষেত্রে আর কি দেশি মুরগিও আছে তাই না। দেশি ধরে নেন যে দেশি মুরগির দামটা হচ্ছে 300 টাকা কেজি তাই না, আর ব্রয়লার মুরগিটার দাম কি হচ্ছে ধরে নেন যে 200 টাকা কেজি আছে। হ্যাঁ, তখন আপনি থিঙ্ক করবেন কি যে এটা 300, দেশি মুরগিটা হচ্ছে 300 টাকা কেজি আর ব্রয়লারটা 200 টাকা কেজি, 100 টাকার পার্থক্য। তো এখানে তো টেস্টের একটা ব্যাপার আছে, তখন হয়তো ভাববেন যে না থাক, তাহলে হচ্ছে যে আমি ইয়ে করবো, মান্থলি হচ্ছে যে কি করবো, আমি হচ্ছে যে 50-50 করবো, অর্ধেক দিন হচ্ছে যে দেশি মুরগিটা কিনবো আর অর্ধেক দিন হচ্ছে ব্রয়লার মুরগিটা কিনবো, হ্যাঁ, যেদিন হচ্ছে চিকেনটা কিনতে আসবে। কিন্তু এখন মার্কেটে কি হলো, দেখা গেল যে আপনার ইয়েতে দেশি যে মুরগি 300 টাকা কেজি ছিল এটার দাম হচ্ছে কি হলো আরো বেড়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, বেড়ে গিয়ে কি হলো এটা 400 টাকা কেজি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার ব্রয়লার মুরগিটা সেমই আছে, ধরেন 200 টাকা কেজিই আছে। তো এখন কি হচ্ছে, এই দুইটা রিলেটেড গুডস এর মধ্যে কি পার্থক্য হয়ে গেল। হ্যাঁ, তখন আপনি যখন বাজারে যাবেন তখন আপনি দেখবেন যে দেশি মুরগির দামটা আগে 300 ছিল, ওটা বেড়ে আবার আরো বেশি হয়ে গেছে, 400 হয়ে গেছে। তখন আপনি কি ভাববেন যে না, এই আমি 200 টাকাতে হচ্ছে যে অনেক বেশি পাচ্ছি, হচ্ছে আমি ব্রয়লার মুরগির দামটা কিন্তু চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে কোনটা, দেশি মুরগির প্রাইসটা অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন আমি কি করব, একজন কাস্টমার নর্মালি কি করে, তখন ব্রয়লার মুরগিটাই কি হচ্ছে ডিমান্ডটা বেশি হয়ে যাবে। তখন সে কি ভাববে যে না, অর্ধেক না, তখন দাম যেহেতু বেশি বেড়ে গেছে দেশি মুরগিটা, তখন দেশি মুরগিটা কনজিউম করা কি করবে, কমিয়ে দিবে। হ্যাঁ, কারণ দাম তো অনেক বেশি বেড়ে গেছে আর এটা স্ত্রী আছে, তখন কি হচ্ছে ব্রয়লার মুরগিটা বেশি কনজিউম করবে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে কি আপনার যে রিলেটেড গুডস এর দামের প্রভাব। হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা? তো জি মিস। হ্যাঁ, তো ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি আপনাকে থিঙ্ক করতে হবে যে আপনার ওই যে দেশি মুরগিটার দামের পরিবর্তনের কারণে ব্রয়লার মুরগিতে ডিমান্ডের যে পরিবর্তন হলো, তখন যেটা আমরা পরিমাপ মেজার করব সেটা হচ্ছে কি ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, জি মিস। তাহলে Yes, ma'am. সো when we will give the definition of cross price elasticity of demand, we will discuss the cross price elasticity of demand is a measure of the responsiveness of the quantity demanded to a change in price of related goods, right? Okay, so that means in the case of cross price elasticity we will think two product. Okay, right? And now Yeah, ma'am. on more things, income elasticity of demand. নরমালি কি হয় বলেন দেখি, ইনকাম বাড়লে ডিমান্ড কি হয়, কমে নাকি বাড়ে? ইনকাম বাড়লে ডিমান্ড বাড়বে। ওকে, গুড, রাইট। তো এখন হচ্ছে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডে আমি কি মেজার করব, যে আমার ইনকাম কতটুকু বেড়ে গেলে আমার ডিমান্ড কতটুকু বাড়লো, তখন যেটা আমি মেজার করব তখন সেটার নাম কি হবে, ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ডিমান্ড। ওকে, কারণ আপনি ওই যখন ডেফিনেশনটা আপনাকে দেখতে হবে বা কনসেপ্টটা আপনি ক্লিয়ার হবেন, তখন আপনি নামটা খেয়াল করবেন। হ্যাঁ, এখানে কি হচ্ছে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, তার মানে ইনকামের চেঞ্জের কারণে ডিমান্ডে কি চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে পরিমাপ করে কে, ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, রাইট? সো ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড is a measure of the responsiveness of the quantity demanded to a change in income, right? Okay, anyone can tell us what do you mean by income elasticity of demand? Income elasticity of demand is a measure of the responsiveness, মানে কতটুকু রেসপন্স করছে, কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ, সাড়া দিচ্ছে কতটুকু, হুম, জি of জি the ম্যাম, রেসপন্সিভনেস অফ দ্য of the quantity demanded to a change in price.
চেঞ্জ ইন চেঞ্জ না ইন ইন ইনকাম, এটা যে ইনকাম ইলাস্টিসিটি। ও ও ইনকাম, সরি স্যার, আমি হ্যাঁ প্রাইস আপনারা যখন ইলাস্টিসিটি না, ইনকাম হুম ইলাস্টিসিটি। হ্যাঁ যখন এই জি জিনিসগুলো ম্যাম। খেয়াল করবেন, যখন আপনাদের এমসিকিউ আসুক পরীক্ষায় অথবা হচ্ছে শর্ট অ্যান্সার আসুক, আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে আমি কোশ্চিনটা কি করেছি, হ্যাঁ যে আমি কি জানতে চেয়েছি আপনার কাছে। হ্যাঁ যখন হবে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড তখন টু এ চেঞ্জ ইন ইনকাম, ওকে। আর যদি বলি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড তখন কি দেবেন, টু এ চেঞ্জ ইন প্রাইস, রাইট। আপনাদের বিষয়টা যে চারটা জিনিস আমরা এখানে পড়লাম সেটা আমি আরেকবার একটু রিপিট করি ক্লিয়ার করার জন্য, যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যে যখন দাম পরিবর্তনের কারণে চাহিদা কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটা মেজার করি, রাইট, ক্লিয়ার। আর প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই এর ক্ষেত্রে আমরা কি করি, সেখানে হচ্ছে আমরা যে প্রাইসের কতটুকু চেঞ্জ হওয়ার কারণে সাপ্লাইয়ের কতটুকু পরিবর্তন হলো, হ্যাঁ সেটা থিঙ্ক করি। হ্যাঁ আর ক্রস প্রাইস, এখানে কিন্তু প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা থিঙ্ক করব একটা প্রোডাক্টে, যে প্রোডাক্টটার কোয়ান্টিটি নিয়ে কথা বলছি সেই প্রোডাক্টটারই প্রাইস নিয়ে আমরা থিঙ্ক করছি। হ্যাঁ কিন্তু যখনই দেখবেন যে ক্রস আছে সামনে, ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, তখনই বুঝে যাবেন, ক্রস দেখলে বুঝে যাবেন যে এখানে কম্পেয়ার করছি আমরা রিলেটেড গুডস এর, হ্যাঁ অন্য একটা প্রোডাক্টের কথা এখানে থিঙ্ক করছি। হ্যাঁ ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে কি দেখবো, যে রিলেটেড অন্য কোনো একটা দ্রব্যের দামের কারণে অন্য আরেকটা দ্রব্যের উপর ডিমান্ডে কি পরিবর্তন আসে সেটা যখন পরিমাপ করবো সেটা হচ্ছে ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, রাইট। আর ইনকাম তো বুঝতেই পাচ্ছেন সেটা, যে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, যে ইনকামের পরিবর্তন হলে ডিমান্ডে কতটুকু পরিবর্তন আসছে সেটা যখন পরিমাপ করব সেটা কি হবে, ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়েছেন আপনারা সবাই বিষয়গুলো? হুম এই নাজমুল, বিপুল? জি ম্যাম। হুম তাহলে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডে কি কার কার কথা থিঙ্ক করবেন, দামের চেঞ্জ হলে কার ডিমান্ড কতটুকু চেঞ্জ হলো, তাই না? ইয়েস ম্যাম। আর প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই এর ক্ষেত্রে কি মেজার, ওখানে কি থিঙ্ক করবেন, দামের পরিবর্তনে। ওখানে দাম পরিবর্তনের সাথে সাথে সাপ্লাইয়ের যে চেঞ্জেসটা আসছে ওইটা গুড, থিঙ্ক করব। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ আর যখন ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড তখন দুইটা দ্রব্য থিঙ্ক করবো। হ্যাঁ ধরে নিন এ আর বি দুইটা দ্রব্য আছে। হ্যাঁ এ এ এ দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের কারণে বি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন যখন আমরা পরিমাপ করব তখন সেটা কি ক্রস ইটস প্রাইস। অ্যাবাউট কম্পেয়ার ম্যাম। হুম জি মানে এটা কি কম্পারিজনের মতো, মানে কম্পেয়ার না করার মতো? আমরা তো এখানে একটা জিনিস পরিবর্তনের কারণে আরেকটা কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা পরিমাপ করছি। তো ক্রস প্রাইস আমরা যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড সেখানে হচ্ছে ধরে নিন যে আমরা যে উদাহরণ দিলাম যে চিপসের প্যাকেট, চিপসের দাম আর ওই চিপসের হচ্ছে যে ডিমান্ড, তাই থিঙ্ক করলাম, তাই না? একটা প্রোডাক্টটা তো জি একটাই, ম্যাম। কিন্তু ক্রসের ক্ষেত্রে আমরা কি এক্সাম্পল দিলাম, যে চিকেনের এক্সাম্পল দিলাম, যে একটা দেশি মুরগির দাম আর একটা দেশি মুরগি আর একটা কি ব্রয়লার বয়লার মুরগি। মুরগির দাম। হ্যাঁ তা আমরা এখানে কি দেখালাম, যে আপনার দেশি মুরগির দামটা কি হলো, চেঞ্জ হয়ে গেল, তখন আমার ব্রয়লার মুরগিতে কি ইফেক্ট করলো, যে এক্সাম্পলটা আমি দিলাম। হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়েছেন এবার, যে মানে ওটা অন্য মানে আপনার অন্য একটা দ্রব্যের রিলেটেড অন্য দ্রব্যের দাম কি হচ্ছে চেঞ্জ হওয়ার কারণে আরেকটা দ্রব্যের ব্যবহারের উপরে ডিমান্ডে কি পরিবর্তন আসছে সেটা যখন মেজার করব সেটা হচ্ছে ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা এক্সাম্পল দেই তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে বিষয়টা। এই ছেলে মানুষ আপনারা তো কি একটা ড্রাইভ করতে পছন্দ করেন, তাই না? তো দেখা ইয়েস যাচ্ছে যে কি হতে পারে, ছুটির দিনে দেখা যেতে পারে, এখন তো স্টুডেন্ট নিজের পার্সোনাল না থাকলেও হয়তো ছুটির দিনে বাবার কাছে বায়না করতে পারেন না, যে বাবা একটু দাও গাড়িটা ঘুরে নিয়ে আসি, ঘুরে ঘুরে আসি। হ্যাঁ তখন কি দেখা যাচ্ছে যে ছুটির দিনে একটু ঘুরলেন, বন্ধুকে নিয়ে একটু দূরে ঘুরতে গেলেন না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরকম একটা আপনার ইয়ে ছিল যে হ্যাঁ হলিডেতে প্রতি হলিডেতে এরকম ঘুরতে দূরে যেতেন। হ্যাঁ কিন্তু হঠাৎ কি দেখা গেল যে আপনার পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে। হ্যাঁ এখন ইয়েস ম্যাম।
এখন আপনি তো এমনি এমনি জানা ওটা বাইকটা চালানোর জন্য তো ওটা ডিজেল লাগে, এনার্জি লাগে, তাই না? পেট্রোল Yes, হয়তো ma'am. ইউজ করেন। এখন হচ্ছে কি হচ্ছে, পেট্রোলের দাম হচ্ছে বেড়ে গেছে। তখন আপনার আব্বু কি বলতে পারে, বাবা পেট্রোলের দাম কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে, অনেক বেশি দূরে যেও না। বা অথবা দূরে গেলে কি বলবে, এখন আর উইকলি যেও না, এখন হচ্ছে যে যেও 15 দিন পরে যেও। হ্যাঁ, বলতে পারেন। এটা ভাবি না আমরা, করি না? Yes, ma'am. তো এখন আপনার কি হচ্ছে যে এখানে রিলেটেড গুডস, হ্যাঁ, আপনার হচ্ছে যে পেট্রোলের দামটা আপনার বাইকের দামের সাথে কিন্তু থিঙ্ক করছেন না। হ্যাঁ, দামটা হচ্ছে পেট্রোলের চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু আপনার পেট্রোলটা রিলেটেড হচ্ছে বাইকের সাথে, তাই না? Yes, পেট্রোলের sir. পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য আপনার বাইকের ব্যবহারটা, ডিমান্ডটা কি একটু কমে যাবে। হ্যাঁ, কারণ আপনার এখানে Sure. কস্ট হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য। হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছেন Yes. বিষয়টা? হুম। জি ম্যাম। হ্যাঁ, মানে রিলেটেড গুডস, আর আপনাদেরকে তো আরো পড়িয়েছিলাম যে রিলেটেড গুডস হচ্ছে 2 ধরনের হতে পারে। একটা কি, যে আপনার হচ্ছে যে পরিপূরক হতে পারে। পরিপূরক মানে ওটার সাথেই হচ্ছে যে ওটা সারা মানে এ আর বি দুইটা দ্রব্য একসাথে হয়ে হচ্ছে দ্রব্যটা আপনি কনজিউম করতে পারেন। যেমন লাস্ট উদাহরণটা দিলাম যে আপনার হচ্ছে যে কি আপনার পেট্রোল আর বাইক একসাথে জড়িত, পেট্রোল ছাড়া বাইকটা চলবে না, তাই না? হুম, জি জি এটাকে মিস, এটা হ্যাঁ, হুম, বাধ্যতামূলক, এটা লাগবে। হ্যাঁ, নাহলে চলবে না। এ ধরনের দ্রব্যকে, এই দুইটা দ্রব্যের সম্পর্ক মানে দ্রব্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে এটা ডেফিনেশন, এটা জেনে নেন ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট হিসেবে। এটাকে কি বলা হয়? পরিপূরক দ্রব্য। হ্যাঁ, কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, আপনাকে যদি কখনো জিজ্ঞেস করে যে হ্যাঁ কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্টের এক্সাম্পল দাও, তখন আপনি এরকম নাম বলবেন যে যেটা একটা ছাড়া আরেকটা চলবে না। হ্যাঁ, যে মিস পেট্রোলের সাথে আর হচ্ছে কি একবার, লাইক, হুম, বলেন আরো উদাহরণ। যেমন মানে ধরেন হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ, মোবাইলের সাথে সিম কার্ড। হ্যাঁ, জি এটা জি কি জি হচ্ছে? জি, এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে, বাধ্যতামূলক, এটা লাগবে। নাহলে আপনার শুধু মোবাইল সেট আছে কিন্তু সিম আপনি ইন করেনি, তাহলে আপনার মোবাইলটা ইউজলেস হয়ে গেল। এগুলো হচ্ছে কি কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট, রাইট? বাংলায় হচ্ছে কি পরিপূরক কমপ্লিমেন্টারি। দ্রব্য। হুম। আর আচ্ছা কি আচ্ছা। দুইটা দ্রব্যের সম্পর্কে আর একটা দ্রব্য কি থাকে, যে বিকল্প দ্রব্য। হ্যাঁ, বা পরিবর্তক। বাংলা হচ্ছে পরিবর্তক বা বিকল্প। হ্যাঁ, ইংলিশে এটা কি বলে? সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট অথবা অল্টারনেটিভ প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আপনি একটার পরিবর্তে আরেকটা হচ্ছে ইউজ করতে পারছেন। হ্যাঁ, অল্টারনেটিভ ইউজ আছে। হ্যাঁ, যেমন এই যে প্রথম উদাহরণটা যেটা দিলাম চিকেনের, হ্যাঁ, দেশি মুরগি হতে পারে আর কি ব্রয়লার মুরগি। হ্যাঁ, ওটা বিকল্প ব্যবহার করতে পারছেন, রাইট? হুম। তাহলে এখান থেকে তো এই যে ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, এখানে আমরা থিঙ্ক করব ওই যে ওরকম ওই রিলেটেড প্রোডাক্টের দাম। হ্যাঁ, যে বি, ধরে নেন যে এ প্রোডাক্টের দাম পরিবর্তন হয়েছে, সেই কারণে আমার বি প্রোডাক্টের ডিমান্ডে কি পরিবর্তন আসলো সেটা পরিমাপ করবো আমরা কিসের মাধ্যমে? ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। এবার ক্লিয়ার হয়েছেন নাজমুল আপনি? হুম, জি মিস, জি মিস। হ্যাঁ, মানে দামটা হচ্ছে ওই দ্রব্যটা নয়, অন্য রিলেটেড, তার সাথে সম্পর্কিত অন্য দ্রব্যের দাম নিয়ে ঠিক করবো। ওকে? আর এবার ওকে ম্যাম। হুম, আর নেক্সট আপনার কোনো না বুঝতে পারলে আমাকে প্রশ্ন করবেন, আমি রিপিট করবো। ওকে? ঠিক আছে। আর আরেকটা যেটা কি হচ্ছে যে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। এখানে কি হচ্ছে, আপনার ইনকামের পরিবর্তনের কারণে যদি হচ্ছে যে ডিমান্ডের হচ্ছে যে কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে সেটা পরিমাপ আমরা কিসের মাধ্যমে করি? ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, ক্লিয়ার? আপনার ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইজ এ মেজার। ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হচ্ছে কি একটা পরিমাপক অফ দ্য রেসপন্সিভনেস, কতটুকু সাড়া দেয় দ্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড, চাহিদার পরিমাণ, টু এ চেঞ্জ ইন ইনকাম। ইনকামের চেঞ্জ হওয়ার কারণে চাহিদার পরিমাণে কতটুকু পরিবর্তন হয়, কতটুকু সাড়া দেয়, সেটা পরিমাপ করে কে? ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, so the definition of income elasticity of demand is income elasticity of demand is a measure of the responsiveness of the quantity demanded to a change in income. Okay, so now all of you are clear? এই যে চারটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার আপনাদের তো? হ্যাঁ, সবাই? জি মিস, জি মিস, অল ক্লিয়ার। ওকে,
তো এখন আমরা কি যে এই যে স্থিতিস্থাপকতা দেখলাম, পরিমাপ করলাম, এখন এক্ষেত্রে আমরা নেক্সট যে টপিকটা ডিসকাস করব সেটা হলো যে আপনার রেঞ্জ অফ প্রাইস অফ ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, বা আরেকটা এই জিনিসটাকে এটাও ব্যাখ্যা করা যায় যে হাউ মেনি ক্যাটাগরিজ অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। ওকে, যে আমরা তো এটা একটা পরিমাপক, হ্যাঁ, একটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা ম্যাথও করবো এখানে, হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টারে ফর্মুলাটা ডিসকাস করবো যে এই যে ইলাস্টিসিটি আমরা কি ফর্মুলা ইউজ করে এটা হচ্ছে পরিবর্তনটা মেজার করি। হ্যাঁ, তো পরিবর্তন মেজার করি তার মানে তো এখানে হচ্ছে আমরা কি পাবো, একটা ভ্যালু পাবো, তাই না? যখনই আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে যাবো তখন কি একটা ভ্যালু পাবো। হ্যাঁ, তো এই যে কি এই যে ভ্যালুটার প্রেক্ষিতে হচ্ছে রেঞ্জ আছে, তাই না, যে কত থেকে কত ভ্যালু হলে তার হচ্ছে নাম কি। হ্যাঁ, তো there are 5 categories of price elasticity of demand। ঠিক আছে, কয়টা ক্যাটাগরি আছে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের বলেন দেখি? 5টা। হ্যাঁ, সেটা কি? নাম্বার 1 কি হচ্ছে, these are 1 inelastic demand। ওকে, number 2 elastic demand। ওকে, and number 3 perfectly inelastic demand, right? And then 4 perfectly elastic demand, and 5 unit elastic demand, right? Okay, so can anyone tell us the name of the 5 categories of price elasticity of demand? Number 1 is Inelastic demand. inelastic demand। ইলাস্টিক, যে রাবার আছে না, টান দিলে বড় হয়, তাই না? ইনইলাস্টিক মানে ইনইলাস্টিক, এটা এটা বাংলা হচ্ছে অস্থিতিস্থাপক, বেশি নড়াচড়া করে না। না না, আর ইলাস্টিক ডিমান্ড, হ্যাঁ, ইলাস্টিক, এটা হচ্ছে নাম্বার 2, রাইট? আর নাম্বার 3 perfectly inelastic demand. ডিমান্ড। ওকে, আর নাম্বার 4 It's a perfectly elastic demanded. পারফেক্টলি ইলাস্টিক। একটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, আর 4 নম্বরটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক। ওকে, জাস্ট ওই 1 আর 2 এর আগে শুধু সামনে পারফেক্টলি যোগ হয়েছে। হ্যাঁ, আর নাম্বার 5টা কি হচ্ছে ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড। হ্যাঁ, জি জি জি। তো এই মেজারটা আমি প্রাইসের ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা এই 5 ধরনের ক্যাটাগরি বা রেঞ্জ পেয়ে থাকি। এবার আমরা যে কখন কোনটা এই নামের আন্ডারে যাবে সেটা এখন দেখবো আমরা নেক্সট স্লাইডে, যে when we'll call it elastic demand। হ্যাঁ, look at here, in case of inelastic demand, here ed is the symbol। okay, ed তে কি বোঝাচ্ছে? ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, রাইট? এটা হচ্ছে যে ইকোনমিক্স হচ্ছে আপনারা এটা জেনে থাকবেন। এরপরে যখন আপনারা হচ্ছে যে ম্যাথের কোর্স গুলো করবেন তখন কি হচ্ছে আপনাদেরকে এটা ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড মানে স্থিতিস্থাপকতা এটা কিভাবে মেজার করতে হয়, তখন এটা কিন্তু নেক্সটেও আপনাদেরকে কাজে লাগবে যখন পরবর্তী সেমিস্টারে যাবেন। হ্যাঁ, তো ইডি এর কি হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। এখানে আমি রেজাল্টটা কি দেখিয়েছি, যদি হচ্ছে যে ইফ দ্য ভ্যালু ইজ লেস দেন 1, ওকে, then it's called inelastic demand। ঠিক আছে, ইনইলাস্টিক ডিমান্ড কখন বলবেন? যখন কি হচ্ছে ইলাস্টিসিটি ডিমান্ডের ভ্যালুটা কত, 1 এর চেয়ে কম না বেশি? 1 এর চেয়ে কম। ইনইলাস্টিক মানে নড়াচড়া করে না। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন বিষয়টা? এক্ষেত্রে আপনি ডেফিনেশনটা কি দিবেন, যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ডাজ নট রেসপন্ড স্ট্রংলি টু প্রাইস চেঞ্জ। হ্যাঁ, এটার অর্থ বোঝাচ্ছে যে দামের পরিবর্তনের কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডটা হচ্ছে কি স্ট্রংলি মানে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। হ্যাঁ, তাহলে এটার ভ্যালুটা কি হয়? লেস দেন 1 এর চেয়ে কম হয়। আমি যখন ইলাস্টিসিটি ফর্মুলাতে হচ্ছে যে গিয়ে হচ্ছে যখন আমি একটা ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব তখন দেখবো যে ইনইলাস্টিক ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আপনার রেজাল্ট আসবে যে লেস দেন 1, রাইট? এন্ড ইন কেস অফ inelastic demand, in this case the value will be greater than 1, right? এখানে কি হবে? 1 এর চেয়ে বেশি হচ্ছে যে আপনি রেজাল্টটা পাবেন। দেখবেন যে 1 এর বেশি মানে কি 1.5 or 2 or 3 or 4, হ্যাঁ, এরকম কিছু। হ্যাঁ,
এখন আপনাদের নেক্সট হচ্ছে পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক, মানে এটা পরিপূর্ণভাবে হচ্ছে যে অস্থিতিস্থাপক, মানে ডিমান্ড হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের রেজাল্ট হবে 0। হ্যাঁ, যখন আপনার হচ্ছে কি প্রাইস চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু প্রাইস চেঞ্জ হয়েছে তারপরে আপনার হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে কোনো চেঞ্জ হয়নি, হ্যাঁ, তখন এটা রেজাল্ট কি আসবে 0 আসে। হ্যাঁ, তখন কি হয়, এটাকে আমরা কি বলি পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড। ওকে, এন্ড দেন পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড এখানে কি দেখায়, তো আমাদের পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড 3 নম্বর যেটা বলছি যে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড, এখানে 0 রেজাল্ট আসে। তখন নর্মালি এটা আমাদের ইমার্জেন্সি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ইয়া হয় যে হ্যাঁ আমার প্রয়োজন, দাম বাড়ুক বা কমুক আমার নড়াচড়া করার উপায় থাকে না। হ্যাঁ, আর পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড এটা কি হচ্ছে যে এটার রেজাল্ট আসবে ইনফিনিটি। হ্যাঁ, quantity demanded change infinitively with any change in price, দামের একটু পরিবর্তনের কারণে অনেক বেশি হিউজ চেঞ্জ হয় ডিমান্ডের, সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটাকে পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ড বলে। এক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের রেজাল্ট কি আসে ইনফিনিটি। ওকে, এন্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড। হ্যাঁ, ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে quantity demanded change by the same percentage as the price, প্রাইস আপনার যত পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হবে, হ্যাঁ, কোয়ান্টিটিও তত পার্সেন্টেজ হচ্ছে কি চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, মানে সেম চেঞ্জ, এটার রেজাল্ট কি আসবে এই জন্য 1। হ্যাঁ, ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ডের ক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের ভ্যালুটা কি হবে 1 হবে, তখন কি হবে এটার নাম হবে ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড। ওকে, আপনারা এই যে 5টা ক্যাটাগরি কি ক্লিয়ার হয়েছেন সবাই? শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? জি ম্যাম। তো তাহলে আমাদের আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা ফর্মুলাটা ইউজ করবো। হ্যাঁ, ফর্মুলাটা ইউজ করে হচ্ছে যে আমরা মেজারমেন্ট করবো। হ্যাঁ, মেজারমেন্ট করার পরে হচ্ছে যে কি হচ্ছে আমরা ওটার ভ্যালুটা বের করব যে কিভাবে বের করতে হয়। হ্যাঁ, আর তারপরে সেই ভ্যালুটার প্রেক্ষিতে কিন্তু এই 5টা ভাগ হয়েছে, এটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? হ্যাঁ, জি ম্যাম। আপনাদের পরীক্ষায় কি আসতে পারে যে আপনাকে একটা হচ্ছে যে প্রাইস দেওয়া হবে, যে প্রথম কেসে একটা প্রাইস ছিল, তারপরে প্রাইস চেঞ্জ হওয়ার পরে সেকেন্ড সিচুয়েশন, তারপরে ওই দুইটা কম্পেয়ার করে হচ্ছে যে আমরা ভ্যালুটা বের করবো। বের করার পরে আপনি তো ক্যালকুলেশন করে রেজাল্ট পেয়ে গেলেন, তারপরে ওটার সাথে নেক্সট একটা কোশ্চেন চলে আসতে পারে যে এই যে চেঞ্জ পেলেন, ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড মেজার করলেন, এটা কোন ধরনের, কোন ক্যাটাগরির ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হলো, তখন আপনাকে ওই ভ্যালুটা থিঙ্ক করে অ্যান্সার দিতে হবে। হ্যাঁ, যদি এই যে নাম্বার 1টা কি দেখেন, কি বলবেন যে এই প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডটা ইনইলাস্টিক ডিমান্ড, কখন ইনইলাস্টিক ডিমান্ড বলবেন যখন ভ্যালুটা দেখবেন যে লেস দেন 1। ওকে, আচ্ছা ম্যাম। আর ইলাস্টিক ডিমান্ড কখন বলবেন যখন গ্রেটার দেন 1। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। আর যে যদি ধরেন ভ্যালুটা ধরেন 4, তাহলে কি এটা অনেক থেকে বেশি না কম? 1 এর থেকে কম না বেশি? ম্যাম আবারও যদি একটু আস্ক করতেন। না, ধরেন রেজাল্টটা হচ্ছে 4 কি 1 এর থেকে বেশি না কম? বেশি। তাহলে যদি ধরেন রেজাল্ট আপনি 4 পেয়েছেন, তাহলে কি বলবেন? ইলাস্টিক ইলাস্টিসিটি না, বলবেন যে এটা হচ্ছে যে ইলাস্টিক ডিমান্ড। হ্যাঁ, ওকে। হ্যাঁ, আর যদি রেজাল্ট যদি পান 0.70 পেয়েছেন, এটা কি 1 এর কম না বেশি? ম্যাম 0.70। তাহলে ম্যাম এটা তো কম। হ্যাঁ, তাহলে ওটা তো হবে ইনইলাস্টিক ডিমান্ড, 1 নম্বর। হ্যাঁ, ইনইলাস্টিক ডিমান্ড। ওকে, গুড। হ্যাঁ, মানে আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে এই 5টা ক্যাটাগরি যে কত ভ্যালু হলে কি নাম। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা ম্যাম। আর যদি 0 হয় রেজাল্ট, তাহলে কি হবে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক। আর আমরা 0 কখন পাই, ওটা রেজাল্ট কি হয়, আমরা ম্যাথমেটিক্যাল একটা ফর্মুলা আছে, আপনি যদি কি হয় যে হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে 0 যদি ইয়ে করেন, কোনো কিছুতে 0 দিয়ে যদি হচ্ছে যে আপনার 0টা কি হয়
উপরে থাকে আর নিচে কোনো কিছু থাকে তাহলে কি হচ্ছে সেটা জিরোই হয়ে যাবে রেজাল্ট, তাই না? জিরো ma'am. কেস if you divided zero by something then the result is zero, হ্যাঁ? Yes, ma'am. তা জিরো হলে কি হবে? পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড, হ্যাঁ? তখন ওটা Yes, যদি ডিরেক্ট কথা, যদি রেজাল্ট জিরো তো এটা কি পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, মানে এটা প্রাইস চেঞ্জ হলো, ডিমান্ডে কোনো নড়াচড়া হয় না, পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, স্থির থাকে ডিমান্ড, হ্যাঁ? ক্লিয়ার? Yes, ma'am. আর পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক যখন হচ্ছে ইনফিনিটি, Hello? ইনফিনিটি হচ্ছে কি হচ্ছে যখন আপনার রেজাল্টটা কি হয় ইনফিনিটি হবে, হ্যাঁ? সামথিং কোনো কিছু কোনো একটা সংখ্যাকে যখন জিরো দিয়ে ভাগ করা হয় তখন রেজাল্ট কি আসে? ইনফিনিটি আসে, হ্যাঁ? যে অল্প একটু চেঞ্জ হলে অনেক বেশি পরিবর্তন হচ্ছে এটা বোঝায়, হ্যাঁ? তাহলে আপনার রেজাল্ট যদি ইনফিনিটি আসে তাহলে সেটার নাম কি বলবেন? পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক ডিমান্ড। রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এটার এক্সাম্পল খুব কম আছে, হ্যাঁ? তাই নিয়ে বললে চলে, খুব কম এটার বিলাসী দ্রব্যের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ? আর কি আপনার নাম্বার 5 কি বলছি? ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড। এখানে ইন দিস কেস রেজাল্ট কি হবে? 1, হ্যাঁ? যদি আপনি দেখেন যে রেজাল্ট কি এসছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড 1, তাহলে কি বলবেন? এটার নাম কি? হোয়াট টাইপস অফ প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড? Ma'am, unit elastic demand. ওকে, তাহলে ক্লিয়ার সবাই এই 5টা ক্যাটাগরি? জি মিস ma'am. ক্লিয়ার। হ্যালো? আর কোনো হ্যাঁ আর কোনো প্রশ্ন আছে কি? আচ্ছা No, ma'am. আচ্ছা, ঠিক ম্যাম আছে। আমি একটু বের হলাম ম্যাম, আমার